ఏమెత్తా నువ్వు చెల్లి ఆడని పోగొట్టావు ఏమో తీసుకోదులే ఇద్దరు డాన్స్ వీడైతే జూమ్ చేసినట్టు ఏది and pleasant evening to all. M. Likitram got first rank. And P. Niharika from 7th IIT, Sri Vaishnavi from 8th IIT, C. Mokshita from 9th IIT, and W. V. Varun Sai Teja from 10th IIT. हेड बॉस सर जुड़े आप अपने नोट का ब्लू ड्रेस है Academy rankers 6th class P. Jayashankar Reddy got first rank. P. Jayashankar Reddy 6th class. From 7th class P. Niharika. From 7th class P. Niharika. From 8th class T. Tejashwini. J. Sri Vaishnavi. From 8th class T. Tejashwini. J. Sri Vaishnavi. From 9th class M. Amina. From 9th class Amina. And from 10th class W. V. Varun Sai Teja. From 10th class Varun Sai Teja. Parents and students with your
and S. Jawad Ali. Yes, Guru Ganesh and S. Jawad Ali. And K. Kirtika. From 10th girls, A. Chaitanya Swarupa and K. Kirtika. Siricha and Novita. And last but not least, Reddy Tejeshwar and Reddy Tejeshwar and Neha. These are going to be the young competitors of the day. They are going to keep you engaged without feeling bored. Give them a big round of applause. Congratulations, my team. As you are going to leave the program now. Moments turn into memories and the stage is set for an unforgettable experience. I am Smaya, your hostess, and she is Saisri, my co-hostess. Together, we will be your hosts for this spectacular occasion. Let's make this event not just memorable but magical. Are you ready to see the amazing performances of our students? That's the time. Let's begin the program. గురువు అనే పదానికి ప్రత్యేక అర్థం ఉంది. రు అంటే ముఖ్యమైనది, అంటే తెలియనిది. రు అంటే తెలియని విషయాన్ని తెలియజేసేది. ఊ అంటే మనలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞాన దీప్తిని వెలిగించేవాడు. అందుకు గురువును దైవం కంటే మిన్నగా భావించే సంస్కృతి మనది. అలాంటి గురువుల యొక్క గొప్పతనాన్ని మన 7 మరియు 8వ తరగతి విద్యార్థులు తమ నృత్యం ద్వారా తెలియజేయబోతున్నారు. మరి ఆలస్యం ఎందుకు? చెప్పలతో వారిని ఆహ్వానించేద్దాం. మేజర్ మీ ఇంటి నుంచి కాల్ వచ్చింది. మీ భార్యకు సీరియస్ గా ఉందంట. నేను కేవలం నా భార్య గురించి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ నా దేశ ప్రజల కోసం, వారి ప్రాణాల కోసం ఎవరు ఆలోచిస్తారు? సరిహద్దుల్లో నా 2 కాళ్ళు పోగొట్టుకున్నా అయ్యో నా కాళ్ళు పోయాయి అనే బాధ నాలో లేదు. దేశాన్ని కాపాడాలనే గర్వం నాలో ఉంది. రైతే రాజు. మనం తినే అన్నంలో ఉంటాడు, కడుపు నిండినోడి కళ్ళల్లో ఉంటాడు. అయినా వ్యవసాయం వ్యాపారం కాదురా, మనుషులను బ్రతికించడం కోసం మోసం తెలియని ప్రజలు చేసే ఔషధం అది. వైద్యో నారాయణో హరిహి. దేవుడి తర్వాత మనుషులు దండం పెట్టి వేడుకునేది వైద్యుడికే. నన్ను అడిగితే సృష్టించే దేవుడి కన్నా చనిపోయిన మనిషిని బ్రతికించే వైద్యుడు చాలా గొప్పోడురా. జై జవాన్
రాత్రి జవాన్కి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా అక్కడ నిద్రపోకుండా కాపలా కాశాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ బ్రతికున్నాం. అదే బాధల్లోనే జవాన్ లేకుంటే మన దేశం ఎప్పుడో బానిస శ్మశానం అయిపోయిండేది. ఆ 318 అసూరులకి మన దేశ ఐకమత్యాన్ని నిర్దేశించాం. మనమందరం కలిస్తే మన భారతదేశం మన దేశం జెండాలను 3 రంగులు వెనుకున్న గొప్ప అర్థం. క్లాస్ అన్నప్పుడు పోతా వాళ్ళ గ్రూప్ ఫోటో తీసుకెళ్ళారు. Fantastic boys, your high energy performance, crisp moves and pattern phenomenon made the sound truly beautiful. You made us proud. Let's all give them a big round of applause. ఈ పక్క లాస్ట్ భగవద్గీత సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్ముడే చెప్పాడు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ భగవద్గీతను చదవాలి. చదివి గీత యొక్క అంతరార్థాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి గొప్పవాడైన శ్రీకృష్ణుడి గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించడానికి 9వ తరగతి విద్యార్థులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరి ఆలస్యం ఎందుకు? చప్పట్లతో వారిని ఆహ్వానించేద్దాం. Who will perform a stunning fusion dance on a remix of popular songs? This performance plays different genres of music, creating an exciting rhythm and flow. Their energetic and innovative moves will surely keep you on your feet. That's it, you nailed it. Your physical styles and energy brought a fresh vibrancy to the stage. Well done, boys. Let's appreciate them for this outstanding performance. అందరికీ మధ్యలో కావాలి పాపం వాళ్ళ రానిటం అట్నుంచే రానిటం. మన ముందు ప్రదర్శించడానికి వస్తున్నారు 6వ మరియు 7వ తరగతి విద్యార్థులు. వారిని చప్పట్లతో ఆహ్వానిద్దాం. is home to approximately 139 crore people. Moreover, India is also the biggest democracy in the whole world. Having one of the oldest civilizations, it is a very rich country. Our country has fertile soil that makes it the largest wheat producer in the whole world. India has given birth to famous personalities in the field of literature and science. Though we may speak different languages, pray to different gods, and celebrate different festivals, our hearts beat as one. We are diverse threads woven into a beautiful tapestry. Let us cherish our differences and come together in a perfect harmony, celebrating the spirit of unity. చాలా ప్రేమ. మమ్మల్ని ఒక్క మాట కూడా అననివ్వరు. మా నాన్నమ్మ అయితే మాకు రకరకాల పిండి వంటలు చేసి పెడుతుంది. మా తాతయ్య మాకు ట్యూషన్ చెప్తారు. మా డౌట్స్ తీరుస్తారు.
చూస్తారు. మాకు బెడ్ టైం స్టోరీస్ కూడా చెప్తారు. కాబట్టి నీకు వాళ్ళంటే ఇష్టం కదా, కానీ మా ఇంట్లో అస్సలు కాదు, అలా కాదులే. నడవాలంటే హెల్ప్ చేయాలి, మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి, అది అందుకో ఇది అందుకో అంటూనే ఉంటారు. నా హోంవర్క్స్ తో నాకు టైం సరిపోతుంది. మనం ఈ రోజు ఇలా ఉన్నామంటే దానికి కారణం వాళ్ళే. మనం చిన్నప్పుడు తప్పటడుగులు వేసేటప్పుడు మన పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు కింద పడకుండా కాపాడతారు. అలాగే జ్వరాలు, జలుబులు వచ్చినప్పుడు రాత్రి అంతా మేల్కొని మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడతారు. మనం చిన్నప్పుడు చేసిన ప్రతి అల్లరిని భరిస్తారు. మరి మనల్ని అంతగా భరించిన వారిని వృద్ధాప్యంలో మనం కాకపోతే ఇంకా చూసుకుంటారు. అది మన బాధ్యత. మిమ్మల్ని అనుకుంటారు. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గురించి ఇంత గొప్పగా నాకు తెలియజేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సాయిశ్రీ. మోసేది బరువు అనుకుంటే దింపాలనిపిస్తుంది, అదే బాధ్యత అనుకుంటే మొయ్యాలనిపిస్తుంది. సరే, మరి ఇలాంటి ఒక సందేశాత్మక డ్రామాని మన ముందు ప్రదర్శించడానికి మన చిన్నారులు వచ్చేస్తున్నారు. మరి వారిని చప్పట్లతో ఆహ్వానిద్దామా? బాటిల్ నీళ్ళు లేకుండా ఇప్పట్లో నెక్స్ట్ అప్పుడు హోమ్ కదా ప్రస్తుతం అంట టీవీ పెట్టుకొని అదే ఇప్పుడు టీవీ పెట్టుకొని ఎవరు ఇప్పుడు వచ్చేది గడ్డ ఉడిపోయింది దీంట్లో సినిమాలు వస్తాయా చిన్ను? చెప్పిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు అడుగుతావు? నాన్న నాన్న తాతయ్య చూడు బిస్కెట్స్ ఉన్నాడు అడిగి
ఆయన కొంచెం తిక్కలేరా, నీకు తెలిసిందే కదా. వెళ్ళి నీ పని చూసుకోపో. ఎందుకు నన్ను అడిగేదాన్ని మాడి మాడి విసిగిస్తుంటావు? మరి నాకు ఇంకా ఏం తోచడం లేదురా, నన్ను కాస్త బయటికి తీసుకెళ్తావా? నాకు ఆఫీస్ పనులు ఎక్కువ లేనా, నీకు బయటికి తీసుకోలే టైం నా దగ్గర లేదు. అది కాదురా. ఏమైందిరా? పోనరా, ఏమైందిరా? పోనరా, ఏమైందిరా? పోనరా. అసలు నిన్ను వెళ్ళరా అది పోయిందా? ఏంటి పిచ్చి పనులు? చీ, ఈ ముసలోడి వల్ల రోజు ఇంట్లో గొడవలే. జరిగేది అదేనా? మధు, నాకు కొన్ని డబ్బులు కావాలరా. చిన్నవాటికి కూడా కూడలు అడగాలంటే ఇబ్బందిగా ఉందిరా. డబ్బులా? అసలు నీకు డబ్బులు ఎందుకు? 3 పూట్ల తినేది చాలదా? అంత ఇబ్బందిగా ఉంటే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపో. నానా, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఉన్నా నీకు ఇవ్వను. అప్పుడు లేదంట. తాతయ్య మొన్న నీ రూమ్ లో ఉన్నాడా? నీ రూమ్లోనే కదా ఉండేది. లేదు నాన్న. బయటికి వెళ్ళదు. తాతయ్య, నానా, తాతయ్య, నానా, తాతయ్య. మధు, ఎవరు? మీ నాన్న దారి మర్చిపోయి అక్కడ తిరుగుతూ నేను తీసుకొచ్చాను రా. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. సరే, నువ్వు మాకు చెప్పకుండా ఎక్కడంటే అక్కడ వెళ్ళిపోతాను. ఉన్నా అంటారా, తెచ్చా అంటారా నాన్న? బుద్ధి లేకుండా చాక్లెట్ తింటున్నాడు, అందుకే ఓడేసంలో పడేద్దామన్నాను. మీరు నా మాట ఎందుకు వింటారు? ఇలా ఎక్కడ తీసుకోవాలి నాకు బాగా తెలుసు. కాస్త బయట వెయిట్ చేయండి, నేను మాట్లాడేసి పిలుస్తాను. ఇలా రండి సార్, కూర్చోండి. అసలు ఏం జరిగింది చెప్పండి. చెప్పండి సార్, నేను మీ సొంత కొడుకున్నట్టు చెప్పండి. అసలు ఏం జరిగింది? అసలు ఏం చెప్పమంటారు సార్? ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తారా, ఇల్లు గుర్తుంటారు. అసలు ఎందుకు వచ్చానో కూడా గుర్తుంటది నాకు. అన్నం తింటాను, అది కూడా మర్చిపోతాను. ఇవన్నీ చెప్పుకున్నామంటే క్షణం కూడా తిరగలేని కొడుకు. ఎప్పుడు నన్ను అరుస్తూ ఇంటి నుంచి వెళ్ళవద్దని కూతురు కోడలు. మీరైనా వాళ్ళ కట్టుబడి చెప్పండి డాక్టర్. ఇలా కూర్చొని సార్, నేను మాట్లాడేసి అసలు మా నాన్న తిరిగి డాక్టర్. మీ నాన్నగారు అతి మోసిన వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. దీనివల్ల ఆయన స్మరణ చూస్తుంది. ఆయనకి మీద చాలా ప్రేమ ఉంది. దయచేసి ఆయన చాలా బాగా చూసుకోవాలి. మీరేమైనా చెప్పండి, ఈ ముసలోడు ఇంట్లో ఉండాలా? నేను ఒప్పుకోను. ఉంటే ఆ ముసలోడన్నా ఉండాలి, నేనన్నా ఉండాలి. చెప్పండి. అవునా, డీటెయిల్స్ చెప్తారా? పేరు ప్రసాద్. 17. ఆయన ముందు ఏం పని చేసేవారు? వినయ్ టీచర్. ఇంటికి వచ్చి కొట్టాలి పోయి. ఆయన నాకు తెలుసండి. ఆయన మా నాన్నండి. ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు? బయట ఉన్నారు. వీడు వీడు దత్తలు రావు కరెక్టే. ప్రసాద్ గారు మీరా? ఎవరండి మీరు? అదేంటండి, నన్ను అప్పుడే మర్చిపోయారా? ఆయన బల్జీమస్ అనే వ్యాధి ఉందని డాక్టర్ చెప్పారండి. అందువలన ఆయనకి ఏం గుర్తుంది. అయ్యో అవునా? అయినా మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేశారండి. నేనేం చేశానండి? అసలు నిజం తెలిసే మీరు చాలా బాధపడతారు. ఏంటది?
మీరేమో ఈయనని ఓల్డేజ్ హోమ్ లో చేర్పించడానికి వచ్చారు, కానీ ఈయన అదే హోమ్ నుంచి 30 ఏళ్ల క్రితం మిమ్మల్ని దత్తత తీసుకున్నారు. ఇదే అండి నిజం, మాటికి నిజం అండి. అక్కడ లోపలికి వెళ్దాం పదండి. మిమ్మల్ని అప్పుడు ఎవరు దత్తత తీసుకునేవారు కాదండి, ఎందుకంటే మీకు అప్పట్లో గుండె జబ్బు ఉండేది. కానీ ఆయన మాత్రం అవే పట్టించుకోకుండా మిమ్మల్ని దత్తత తీసుకొని ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్నారు. ఆయనకు నా ప్రేమ లేదు, నా సమయం లేదు. చాలా ఇబ్బందించాను. నన్ను క్షమించమన్నా, నిజంగా నన్ను క్షమించమన్నా. నన్ను క్షమించండి మామయ్య, నేను పాపిస్తుదాన్ని. మిమ్మల్ని ఎంతో కష్టపెట్టాను, తండ్రి లాంటి మిమ్మల్ని ఎంతో అనుసరించాను. దయచేసి నన్ను క్షమించండి మామయ్య. క్షమించి తాతయ్య. పదండి మామయ్య, ఇంటికి వెళ్దాం. భోంచేయండి మామయ్య. వడ్డించాను మామయ్య. ఖాళీ అవుతుంది, ఖాళీ మామయ్య నీళ్లు తీసుకోండి మామయ్య. రాదు, అది రాదు. మాటలు చేస్తున్నావా? నాన్న పార్క్ సినిమాకి వెళ్ళి పార్క్ వెళ్దామా? ఇది మంచి గుడ్డివారైన తన తల్లిదండ్రులను తన భుజాలపై మోసిన శ్రవణ కుమారుడు పుట్టిన దేశం మనది. అలాంటి దేశంపై ఎన్నో వృద్ధాశ్రమాలు వెలుస్తున్నాయి. ప్రతి మతము తమ మత గ్రంథాలలో తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలని బోధిస్తుంది. మరి మనం వాటిని పాటిస్తున్నామా? తల్లిదండ్రులు తమ యవ్వన కాలం అంతా తమ పిల్లల కోసం తమ శక్తి సామర్థ్యాలను, బలాన్ని, ధనాన్ని ఖర్చు చేస్తారు. కానీ వారిని వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించడం న్యాయమా? అలాగే రేపటి రోజు నువ్వు నేను మనమందరం వృద్ధులం కావాల్సిందే. అలాగే మన పిల్లలు కూడా మన విషయంలో అలాగే చేస్తే మన పరిస్థితి ఏమిటి? తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం తమ సర్వస్వం ఖర్చు పెడతారు. మరి తల్లిదండ్రులు కూడా స్వార్థంగా ఆలోచించి తమ పిల్లలను అనాథాశ్రమంలో చేర్పిస్తే ప్రతి ఒక్క తల్లి తండ్రి కోటీశ్వరులు అవుతారు. మా విద్యార్థులు చేసిన ఈ చిన్ని ప్రయత్నం తల్లిదండ్రులను, ముసలి వాళ్ళను నిర్లక్ష్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కనువిప్పు కలిగించింది ఉంటే వారిని కర్తాల ధ్వనులతో అభినందిద్దామా? థ్యాంక్ యూ. కొంతమందికి లేవు, But I can't take out the attic. Oh,
Wow, that was an electrifying performance. What an exciting performance from Class 7. This time they perform on the energetic Tarali Tarali remix song. This track is all about celebration and fun. And these students are certainly bringing the same energy to the stage with their lively and spirited dance moves. Class 7, your energy was infectious and you brought the spirit of the song to life in the most vibrant way. Well done. Let's see them on for such a fantastic performance. Their limitless energy and synchronized moves were absolutely thrilling. Fantastic show, boys! From two different sections. Putting aside section differences, the talented students of 6th class come together for high energy collaboration. Dancing to the mass beats of Banjara remix and Lahe Lahe, these 8 performers are sure to get you moving. Teamwork and passion were evident in every move. You have made this performance a memorable one. Let's give them a big round of applause now. All Peru take the stage by storm with the Kitalanik mashup of iconic Hindi and Punjabi hits. Blending retro sound with modern beats. Let's give them a warm welcome. Classic and contemporary beats. The 7th class dancers truly got the crowd grooving with their mashup performance. Well done. Dancers and their vibrant dance performance on an energetic mashup of Hindi and Tamil song. Their energetic moves, perfect harmony and captivating the stage presence have truly stolen this show. Fabulous performance, girls. అయిపోయిందా